भगवान रामराव बापू हाथेरो यात्रा महोत्सव सनातन हिंदू धर्मेर आज नवीन वर्षाचा उगादी गुढी पाडवा उगादी गुढी पाडवारो तमाम हमारे मलकापुर परिसर में से सेवा भाया मरियामार रामराव बापुर से भावी भक्त लोग नायक कारभारी डाये भजन करी से दीक्षा बाबू एमएलए साहब से समाज बंधु आगे रो यात्रा महोत्सव भोग लागरोचा जतन सोबत हात जोडून उभरो यारी मर्यामारो तारक मंत्र वेदीचा सेवेत हात जोडो जय भगवती जय प्रणेश्वरी जय जगदम्बे ज्वालामुखी आदि माया शक्ति जागती ज्योत मर्यामा माई चिना पटनेरी जगदम्बा भवानी सारसी कोटारी मर्यामा माई ओयागडेरी माता तू रक्षा कर दया कृपा कर जान यात्रा साई रेस जिंगरानी घेर कर चढ़ती कला बढ़ती वेर कर हजार संकटेंता पापी पंकज दूर कर भुलेंता भुले सु भेंट कर आन मागे देना आंदा धन मागे देना धन दा वाजवाना बेटा दा जीवे जाई बा साई रे सतेरे घरे मा भक्तेरो अर्ज कबूल कर माता भवानी सिंह पीठ पे चढ़े भवानी जिनका अर्ज कबूल करे ब्रह्म वेद पढ़े तेरे द्वार शिव शंकर जी का ध्यान कर इंद्र कृष्ण करे तेरी आरती तीन भवन में राज कर मातोश्री तारे गोर बंदा रणेमा वनेमा जता हाथ मारो तो साई रेस तारे भक्तेरो तारे पुजारी रो तारे नायक कारभारी असामी रो सदाई जय जयकार का आजी वर्षे लाने रो रामराव बापू हाथे रो यात्रा महोत्सव रो ऐसे हमार मलकापुर ग्राम वासी तार आसामी मर्यामा अपेरे चरणे में लोटांगन घालन आरती करायचा हमारी आजी पूरी कर भवानी मेवा मिठाई कड़ा प्रसाद भोग भंडारो तारे रावणे में लागू भोगोटो पुस्तक कर जय जगदम्बे भवानी रक्षा कर जय सदगुरु करतार भगवान प्रभु आई वाला मोती वाला तोड़ा वाला निरंकारी नरवेदी अखंड बाल ब्रह्मचारी भगवान तुझी गोरुरो कैवारी तुम माँ बाप हम बालक तुम ऊंचे से ऊंचे ठाकुर दास तुम्हारे राज में सुख न्यारी निर्गुण निराकारी ज्योतिरो प्रकाश हर घड़ियर पा दया कृपा कर गौदने पा खेर कर दही दिदुर गो वासोर कर नगर ना मारो जय जयकार कर तारी नगरी हरी भरी रकार भगवान आजी वर्षे दाड़ेरो उगादी यात्रा महोत्सव तार आसामी आई वाला तो न भोग लगाए तारे दरबारे में तारे रावणे में तारे गले पर लागो भोगटो पुस्तक जय सेवालाल जय सदगुरु करतार भगवान प्रभु बाल ब्रह्मचारी गुरुरो कैवारी भगवान तू अंतर्यामी दया कर मेघ कर मनोकामना पूर्ण कर काम कामना सीता कर दग्यारो दग मिटा बोले वचन अमर कर भगवान रामराव बापू इतार हतेरो यात्रा महोत्सव तार तमाम साल तार
आसामी सनातन हिंदू धर्मेर गौर समाज हिंदू भक्त लोग आदि वर्षेरो नवीन वर्षेरो इतार हातेरो बोलो कबोलो तार आसामी ये वचन पूरो करण्याचा ई सालेरो साल ई जत्रा पोसोयरो इतार हातेरो भोग लागरोचा रामराव बापू येचे मलकापूर नगरी आसामी पंचकोश येथे आमेले को से तमाम भावी भक्त लोग आदि वर्षेरो भोग लागोचा रामराव बापू तार नगरी साई वे भगवा नगराला रे नगरामा ए गावडेवाळा వచ్చేసినటువంటి మా పౌరాగఢ్ మా రామరావు బాపు వారి శిష్యులు పౌరాగఢ్ యొక్క పీఠాధిపతి అయినటువంటి పరమ పూజ్య మా యొక్క గురువు బాబు సింగ్ మహారాజ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే మేము ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం, మా తాండకు రావాలి సార్, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి, మా
మేమందరం కూడా కోరుకొని ఎమ్మెల్యేగా చేసి ఈరోజు మా మల్కాపూర్ తండకి రావడానికి మీరు మాకు సమయం కేటాయించినందుకు వచ్చినందుకు ఈ ఉగాది మహోత్సవ జాతర యొక్క అభినందనలు, ఉగాది నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. భగవంతుడు మీ ఈ యొక్క పదవిని ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి పదవిగా మార్చాలని కోరుకుంటూ స్వాగతం సార్, ఎమ్మెల్యే సార్, మా భూపతి రెడ్డి అన్న గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే మా యొక్క బంజారాల ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ యొక్క కోశాధికారి, మా యొక్క కామారెడ్డి జిల్లా ఏఐబిసి అధ్యక్షులైనటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు మా యొక్క పద్యానాయక్ అన్న గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే మా ఎమ్మెల్యే సార్ తోటి వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున శేఖర్ అన్న గారికి, మన గంగారెడ్డి అన్న గారికి, మరియు ఎల్లయ్య అన్న గారికి, మళ్ళీ మా మాజీ మండల అధ్యక్షులు యాదగిరి అన్న గారికి, మరియు శంకర్ గౌడ్ గారికి, బాగిరెడ్డి గారికి, అలాగే పేరు పేరున ఏమనుకోవద్దు దయచేసి, సమయం లేదు. మరి నేను అందరికీ సుపరిచితులు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి మైదానంలో తిరిగానన్నా, ఏమి అన్యతగా భావించకుండా అందరికీ నేను వందనం చేస్తున్నాను. అలాగే మా తండ నుంచి వచ్చినటువంటి మా బంజారా నాయకులు, సేవకులు, భగవంతుని యొక్క భక్తులు, అయితే ఈ జాతరకు చేసినటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్, జగదంబా మాత, డాక్టర్ రమరావు బాబు గారి యొక్క పరమ పూజ్య భక్త జనులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. జై సేవాలాల్, జై జగదంబే. అలాగే ఇప్పుడు మన యొక్క జాతర మహోత్సవాన్ని, జాతర సందేశాన్ని ఇవ్వాలని మా ముని అన్న గారికి నేను కోరుతున్నాను. సేన్ రామ్ जय सेवालाल, जय जगदम्बायाणी, जय राम महाराज, जय बाबू सिंह महाराज. सेन आज नवोदन उगादी महोत्सव में सेन मलकापुर तांडे थी, मलकापुर तांडे ने మల్కాపూర్ తాండాకు విచ్చేసినటువంటి అంటే నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బంజారా ముద్దు బిడ్డలందరికీ, అలాగే పిలవగానే ఈ రామరామరాజు గుడి కట్టినప్పుడు విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఉన్నప్పుడు భూపతి రెడ్డి సార్ గారు వచ్చారు. ఆ రోజు ఏది విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు వచ్చిన రోజు ఒక మాట అన్నారు, ఈ విగ్రహ సురేష్ ఇవాళ మనం చేసుకుంటున్నాము, ఒకవేళ రూలింగ్ లో వస్తే మనకి ఏం కావాలో అన్ని చేసుకున్నామని చెప్పేసి ఆ రోజు సార్ అన్న మాటలు ఇవాళ నిజమైనాయి. ఆ మాటలు ఏ విధంగా అన్నారు దానికి నాకు అర్థం కాలే, కానీ నిజమైన దానికి మాత్రం సంతోషము. అలాగే పర్వరేణ నుంచి ఇచ్చేసినట్టు మా గురువు గారు బాబు సింగ్ మహారాజ్, అలాగే ఏఐపిఎస్ఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా మా బద్యాన్న గారికి, అలాగే ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి, శేఖర్ అన్న గారికి, మా ఎక్స్ ఎంపీడీసీ ఎల్లయ్య గారికి, అలాగే ఎక్స్ ఎంపీపీ యాదగిరి గారికి, ఎక్స్ ఎంపీడీసీ మోహన్ నాయక్ గారికి, ఇంకా ఎవరు అన్యత భావించొద్దు, పేర్లు ఎవరికైనా మర్చిపోయి ఉంటే మా డాక్టర్ బిలోజీ నాయక్, మా ఎక్స్ సర్పంచ్లు, మా ఊరు ప్రజలు, ఊరి నాయకులు అందరికీ శుభాభినందనలు, ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, సార్ పిల్లలుగానే వచ్చినందుకు, పండుగ ఈరోజు పండుగ ఉన్నా కానీ మీరు పిల్లలుగానే వచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్. మేము ఈ మల్కాపూర్ టెంపుల్ కట్టి ఇవాళ 29 సంవత్సరాలు అయింది సార్. 29 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మా గురువు గారు అక్కడ ధూని మనం ఫస్ట్ అక్కడ భోగబండా చేసిన దగ్గర 30 సంవత్సరాల క్రితం రాజేసిన అగ్గి సార్, అది ఇప్పటికీ అలాగే వెలుగుతుంది. అంటే దానికి ఎప్పుడు ఆరనివ్వరు. మా సంస్కృతిలో ఒకటి ఏంటంటే సార్, ఏది దేవుని చేసినా ఫస్ట్ అగ్నుతి కావచ్చు పెడతాం. ఇది ఏ సంస్కృతిలో లేదు, ఓన్లీ హిందువుల దాంట్లో ఉందో లేదు, కానీ మా బంజారా మాత్రం ఉంది. ఏది వండిన దేవుని పేరు మీద ఫస్ట్ మేము అగ్నుతి కావచ్చు ఇచ్చిన తర్వాత మేము అందరం భోజనం చేస్తాం సార్. అన్ని చేసినాం సార్, మేము అలసిపోయినాం కొద్దిగా. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సహాయాలు అడగలేదు ఎవరికి కూడా. అడగంగానే ఎవరు ఇచ్చారు. ఇంత ముందు మాకు ఎంపీ గారి కింద ఒక 3 lakhs ఇస్తే ఒక 6 సెంటర్లు కట్టాం సార్. ఇచ్చింది 3 లక్షలు అయితే 6 సెంటర్లు కట్టినాం సార్. ఇవే సార్ ఇవి ఏంటంటే ఇవాళ మా గుడికి అంటే నెలకు 15,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది సార్.
అలాగే మాకు మీరు అడగగానే మాకు షెడ్ ఇచ్చారు సార్. ఇవాళ అదే షెడ్లో మేము అందరం భోజనాలు చేయబోతున్నాము. ఇంకా కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి సార్, అవి కూడా మీ సుహృతంతో అన్ని చేస్తారని, అంటే అన్నింతా బాగా చేస్తారు. మేము ఏదో దీనికోసమే పిలిచినామని కాదు, కాకపోతే మాకు చేయాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది కాబట్టి మేము అడుగుతున్నాం సార్. ఇందాక మనం హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర చూసినాం సార్, అని కింద ఏంటంటే బేస్మెంట్ మొత్తం పర్యవేసినట్టు అయింది. దానికి ఒక కంపౌండ్ వాల్ కొద్దిగా స్పెషల్ రిపేర్ కింద అదొకటి సార్. బ్యాలెన్స్ వర్క్ కింద ఇంకా షెడ్ వర్క్ మిగిలింది సార్ కొద్దిగా. అలాగే అటు కిచెన్ షెడ్ లో కూడా మిగిలింది సార్. అవన్నీ మాకు శాంక్షన్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సార్, ఇక్కడ మా పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ కూడా వచ్చారని సార్. మాకు ఇందాక చూసాం, మేము రాలేదు. పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ సార్ ఇక్కడ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. వాళ్ళు స్పెషల్ రిపేర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అలాగే బ్యాలెన్స్ సార్ కూడా మాకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం సార్. ఇది చేస్తే సార్ ఎప్పుడు కూడా మల్కాపూర్ తాళం మేము రుణపడి ఉంటాం సార్. ఎప్పుడు కూడా మేము వెంటనే ఉంటాము. ఇవన్నీ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ మల్కాపూర్ తాళ గారి ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనం చేస్తూ జై శివలాల్, జై భవాని, జై రాంబాబు మహారాజ్. మన ఇంద్రరాయ్ మండల ప్రెసిడెంట్ అన్నగారికి నవీన్ అన్న గారికి స్టేజ్ పై రావాలని కోరుతున్నాం. అన్నారండి 28వ వార్షికోత్సవం శ్రీ జగదంబాదేవి సంత శివలాల్ మహారాజ్, రామరావు మహారాజ్ ఉత్సవాలకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే మన భూపత్ రెడ్డి సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా స్టేజ్ పై ఉన్నటువంటి మా బంజారా ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి రామరావు మహారాజ్ శిష్యులైనటువంటి పౌరాదేవి పీఠాధిపతి గురువు గారు బాబుసింగ్ మహారాజ్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా ఏఎంసీ చైర్మన్ మన ముప్పాదేవన్న గారికి, మండల అధ్యక్షుడు మన ఎల్లన్న గారికి, డిసిసి డెలిగేట్ శేఖరరావు గౌడ్ అన్న గారికి, మా ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ముని నాయక్ గారికి, మన నిజామాబాద్ జిల్లా బంజారా ఎస్టీసీఎల్ అధ్యక్షుడు యాదగిరన్న గారికి, అదేవిధంగా కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్టీసీఎల్ మన బద్దనాయక్ అన్న గారికి, స్టేజ్ పేరు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. సార్ మాకు లాస్ట్ ఇయర్ సార్ అడగంగానే సార్ మా టెంపుల్కి ఒక షెడ్ ఖచ్చితంగా కావాలి సార్. ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి మన మాజీ ఎమ్మెల్యే దొంగ పుస్తకం ఇచ్చి అది మా తాండకు మోసం చేసి ఒకటేసారి మాకు సార్ ఒకటే మాట అడిగినాము. ఒకటే మాటకు షెడ్ శాంక్షన్ ఇచ్చి ఈ రోజు అది షెడ్ ఇచ్చి మా తాండకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. అదే విధంగా సార్ మా టెంపుల్లో సార్ కొద్దిగా వర్క్ కూడా ఉంది సార్. దాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సార్. మా తాండాన్ని కూడా ఇప్పుడు మంచిగా అభివృద్ధి చేయాలని ఈ సభాముఖంగా మీకు కోరుకుంటున్నాను సార్. ఇంకొకటి మా హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర కూడా సార్ కంపౌండ్ వాల్ అదొకటి శాంక్షన్ చేయాలండి సార్. ఏ నాయకుడు చేయని పని మీరు చేశారు సార్ మా తాండాల. అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో డి శ్రీనివాస్ సీనన్న చేసిన వారికే ఇప్పుడు మీరు చేసిన వారికే సార్, తప్ప ఏ వర్క్ కూడా లేదు సార్ ఇప్పటి వరకు మా తాండాల. మీరు అడగగానే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బోర్ అంటే బోర్ ఇచ్చారు, సీసీ రోడ్ అంటే సీసీ రోడ్ ఇచ్చారు సార్. ఈ రోజు మా టెంపుల్ కు ఒక షెడ్ నిర్మించారు సార్. చాలా సంతోషం సార్. ఇదే విధంగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు సార్. జై రామరామ్. ఈరోజు మల్కాపూర్ తాండా శ్రీ 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 సద్గురు శివలాల్ మహారాజ్ జగదంబాదేవి 28వ వార్షిక దినోత్సవ సందర్భంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్ష వహిస్తున్న గౌరవ పెద్దలు గుడి చైర్మన్ ముని నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవ రామరావు మహారాజ్, పౌరాదేవి పీఠాపతి బాబుసింగ్ మహారాజ్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ నిజామాబాద్ రూరల్ శాసనసభ్యులు భూపత్ రెడ్డి సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఏఎంసీ చైర్మన్ భూపత్ రెడ్డి గారికి, పిసిసి డెలిగేట్ శేఖరన్న గారికి, మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఎల్లన్న గారికి, బాలరెడ్డి అన్న గారికి, మరియు కామారెడ్డి ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ అధ్యక్షులు బద్దనాయక్ గారికి, మరి సదర్ నాయక్ రాజు నాయక్ గారికి, ఇందలవాయి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నవీన్ గౌడ్ గారికి, మరి ముందున్న నా మిత్రులు సోదరులు పెద్దలందరికీ కూడా, అమ్మలు అక్కలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తపస్వి రాఘవరావు మహారాజ్ నిజామాబాద్కి వస్తుంటే ఈ మల్కాపూర్ తాండాన్ని ఫస్ట్ ఈ మల్కాపూర్ తాండాలనే వచ్చి మరి రామరావు మహారాజ్ని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి తాండలో కూడా ఈ యొక్క మందిరాలు వెలిసినాయంటే ఈ మల్కాపూర్ తాండకి ఆదర్శంగా తీసుకొని రామరావు మహారాజ్ ఈ మల్కాపూర్ తాండ నుంచి అన్ని తాండలకు పారి దానికి ఈ తాండవాసులు చాలా సహకరించారు. మరి ఈ తాండలో ఉన్న ఏకతాటి ఒకటే మాట అది మా భాషలో చెప్పాలంటే ఏక్ బాత్ ఏక సాత్ ఏక జాత్ से एक बात है रजना हम चाला एक मुट्ठी गट्टी पड़ो कुछ काम बस जो रामराव महाराज अपने आशीर्वाद में थी ఇలా మల్కాపూర్ తాండా ఈ విధంగా ముందుకు సాగుతుంది. అభివృద్ధిలో కానీ అన్ని విధాలు కానీ ప్రతి ఏ గడపలో చూసినా సుఖ సంతోషాలతో సుఖంగా ఉన్నారు. దానికి రామరావు మహారాజ్ ఆశీర్వాదమే. ఇప్పుడు మా బాబు సింగ్ మహారాజ్ ఆశీర్వాదం కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బంజారా సోదరులకు అందరికీ ఉండాలని మరి ముందు ఇక్కడ మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు బాబు. ప్రతి దానికి మన జాతికి చాలా అభిమానిస్తాడు. మన జాతికే గౌరవించి ఏ తాండలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ కాదని కాకుండా అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఫస్ట్ తాండాలకు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుండు. ముందు కూడా మీ ఆశీర్వాదం మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఉండాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారికి ఒకటే సార్, నిజామాబాద్ మీ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే ఈ తాండా మల్కాపూర్ తాండా పై భాగంలో కానీ వాస్తు కానీ అన్ని విధాలు మంచి ఉన్నది. మీరు ఏది ఇచ్చినా కానీ ఏం చేసినా కానీ ఈ తాండకు తక్కువని అన్ని ఈ తాండవాసులు ఏ కోరుకున్నా కానీ మిగతా తాండా కన్నా ఈ తాండకు మీరు ఎక్కువ నిధులు కేటాయిస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ మండలంలోని మల్కాపూర్ తాండాలో మాతా జగదంబ భగవాన్ శివదాస్ మహారాజ్ గురుదేవ్ రామరావు మహారాజ్ గారి మందిరం 28వ వార్షికోత్సవానికి వచ్చేసి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పౌరాదేవి పీఠాధీశ్వరులు, రామరావు మహారాజ్ గారి గాది పీఠాధీశ్వరులు, గురువర్యులు శ్రీ 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 బాబు సింగ్ మహారాజ్ గారి చరణానికి కోటి ప్రణామం చేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి పిలవంగానే స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు భూపతి రెడ్డి అన్న గారికి, ఈ మందిర ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ముని నాయక్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందు కూర్చున్న వారికి, అమ్మలకు అక్కలకు పేరున జై సేవాలాల్, జై సేవాలాల్, జై సేవాలాల్. ఈరోజు భక్తి అంటే ఏంటి, భక్తి చేస్తే ఏమొస్తుంది, ధార్మికం అంటే ఏంటి, సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అనేది ఇవాళది కాదు. ఇది భూమి పురుడు తీసుకొని పుట్టిన నుంచి వచ్చిన సనాతన ధర్మమే హిందూ ధర్మం. ఈ ధర్మంలోనే ఒక భాగమే బంజారా జాతి. ఇది ప్రపంచాన్ని ఏలిన జాతి. ఈ జాతిలో ఎన్నో ఒడుదొడుగులను ఎదుర్కొని ఈ భారతదేశంలో ఆనాడు బాబర్ నుంచి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ 11వ సెంచరీ నుంచి హిందూ ధర్మం మీద జరిగిన దాడిని ఎదుర్కోవడంలో ఆంగ్లేయుల వరకు 18వ-19వ శతాబ్దం వరకు ఆంగ్లేయులు తరిమి కొట్టడంలో ముందు నిలిచిన జాతి బంజారా జాతి. ఈ జాతి ఆనాడు ఎక్కడైతే రాణా ప్రతాప్ సింగ్ అక్బర్ తో కొట్లాడి ఈ జాతి భారతదేశంలో విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత శ్రీ శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని శివమొగ్గ జిల్లా సురకొండన్ కొంపలో 1739 ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం నాడు శ్రీ శ్రీ భీమానాయక్ తండ్రి తల్లి ధర్మి మాతలకు జన్మనిచ్చి ఆయన మొత్తం భారతదేశంలో తిరిగి ఈ జాతిని ఏకతాటి మీద తెచ్చిన మహనీయుడే సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారు. వారు ఈ దేశంలో ప్రతి
మూల మూలకు తిరిగి సార్ ఆనాడు 200-300 సంవత్సరాల కింద అఖండ భారతంలో నేటి బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, బర్మాదేశ్ కావచ్చు, నేపాల్ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఈ దేశాలన్నీ భారతదేశంలో అంతర్భాగమే. ఆ దేశాలన్నీ తిరుగుతూ లాస్ట్ లో మహారాష్ట్రలోని రూయిగఢ్లో ఆయన సర్వేశ్వరై కోరియాగఢ్లో అగ్ని సంస్కారాలు 1806 ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు శ్రీరామనవమి సోమవారం నాడు ఆయన అంత్యక్రియలు చేశారు. తదనంతరము 196 సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీ శ్రీ రామరావు మహారాజ్ గారిని మీరు కూడా చూసి ఉంటారు. ఆయన కూడా 1935 7వ తారీఖు 7వ నెలలో పుట్టి ఆయన కూడా మన భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ 22 రాష్ట్రాలు నేను తిరిగాను ఆయనతోని. భారతదేశంలో తిరుగుతూ ఈ బంజారా జాతిని, హిందూ ధర్మాన్ని ఏకతాటి మీద తెచ్చిన మహనీయుడే సంత్ రామరావు మహారాజ్ గారు. రామరావు మహారాజ్ 30వ తారీఖు 10వ నెల 2020 శుక్రవారం నాడు కోజగిరి పూర్ణమి నాడు సర్వేశ్వర్ పౌరా బాంబేలో సర్వేశ్వర్ అయితే 1వ తారీఖు నాడు పౌరాగఢ్లో ఆయన అగ్ని సంస్కారాలు అయినాయి. దాన్ని వీళ్ళు ఇప్పుడు మన యాదగిరి చెప్పినట్టు 1996లో ఈ గుడి కట్టి శిఖర ప్రతిష్టాపన చేసిన మల్కాపూర్ గ్రామస్తులు అదే 30 తారీఖు 10వ నెల 2020లో ఆయన సర్వీసులు అయితే 30 తారీఖు 10వ నెల 2021లో 50-60 లక్షలు పెట్టి గురుగారి మందిరం కట్టి ఈ నిజామాబాద్ లో ఆదర్శంగా నిలిచిన తాండా మల్కాపూర్ తాండా. కాబట్టి ఈ జాతిని, ఈ తాండా, ఈ ఊరిని ప్రతి నిజామాబాద్ లోని ఉమ్మడి జిల్లాలో 392 తాండాల నాయక కారుబారులు, పెద్దలు, సర్పంచ్, మాజీ సర్పంచ్ అందరూ దీన్ని ఆదర్శ తీసుకొని ఇవాళ నిజామాబాద్ లో తక్కువ 252 మందిరాలు అన్ని తాండాలలో అయినాయి. జాతి బంజారా జాతి సంస్కారం సంస్కృతిలో సార్ ఎక్కడైనా ఎవరు కట్టినా హిందూ ధర్మంలో కట్టినా హనుమాన్ మందిర్ కడితే ఒకటే కడతారు, రామన్ మందిర్ కడితే ఒకటే కడతారు. కాబట్టి బంజారా జాతి సంస్కృతి ఏంటంటే కడితే ఖచ్చితంగా 2 మందిరాలు కట్టాలి. ఒక మందిరం కట్టదందుకు మాకు వీలు లేదు. అమ్మవారు మందిర్ కట్టి శివలాల్ మహారాజ్ మందిర్ కట్టాలి. ఆనాడు శివలాల్ మహారాజ్ అన్నారు ఒకే పాల్లో, పాలంటే సార్ టెంట్ అంటారు మన దాంట్లో, ఆ ఒకే దాంట్లో ఏక్ పాలెం తీన్ దేవుడి ఏకే భగవాన్ శివలాల్ మహారాజ్ వద్దే మేర పర్ ఆ రోజు చెప్పిపోయిన మాట నేడు ఇవాళ సీరియల్ గా 3 మందిరాలు మల్కాపూర్ లో వెలిసి ఈ నిజామాబాద్ కే కాదు భారతదేశానికి నిలిచిన తాండాగా మల్కాపూర్ తాండా. నేను ఒకటే అంటున్నా సార్, కొంచెం మా భాషలో మాట్లాడుతున్నా. ఈరోజు भगवान रामराव बापू वगैरह कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ. आज मलकापुर तांडे के बारे में कतराई कतो भी कम है. भगवान हम होता हवाल हम और मुंडेर वाणी साम लेते हनुमान मंदिर में जहाँ भोग लगा रहे भगवान रामराव महाराज एक बात तो भाषण की दो तो ये तांडे ने ये मलकापुर को नहीं रहा ये मालेरो गांव सके हवाल भाषण हम सामने. तो आज तम घने मोटे किस्मतदार छो, तम घनमोट निजामाबाद जिले में घनमोट आशीर्वाद ले तांडे वाले छो. भगवान तमी रामराव महाराज, भगवान शिवदास महाराज हनु सदाई कनाई भी टमाटाने ननो आशीर्वाद रखाडन येती मोटो जात्रा वेणो केन केतो वो लाला जन 85 साल ये जागेर ऊपर बचन कनाई भी जात्रा न तोड़न अपन जात्रा कार्यक्रम में आतो तो भगवान 2020 अपने लास्ट वेगो और 50 वो गादीरो मालक जना 1948 में 16 तारीख के दार शक्करवारे दाड़ो जो बापुरो पिता शरीर तो जो परशुराम महाराज स्वर्गवासी वेगो तो वो टाइमेर ऊपर शक्करवारे जना वो 5 दाड़ेर पच्चा भगवान रामराव महाराज ऊपर 13 साले उम्र व्यक्ति जना 52 गामेर लोक लान वो गादी ऊपर रामराव बापून बेसारन भक्ति मार्ग होता रहते जूज अपने मालूम से अपन तो वो दिटे को नहीं पर हम कन्नड़ेन दिटे जो कौन आज बाबू सिंह महाराज हम दिटेचा शक्करवारे दाड़ 30 तारीख अक्टोबर कोजगिरी पुण्यमेर दाड़ भगवान रामराव महाराज बॉम्बेर में जना स्वर्गवासी वेगो तो वन लान अपन दितवारे तो संस्कार की दे अग्नि संस्कार की दे जे पच्च उस टाइम शक्करवारे भी आज भी मंगलवारे दाड़ो 5 दाड़ेर पच्च उस पोरिया गड़े पर आ सारी भारतीय गौरमाटी नायक कारभारी जान बाबू सिंह महाराज मालक
गादीर मालक किदे दुकोन तमेर मालम छ मैं एकच करो जो मारता से कठिनाई वाते रच सारी जगह में से दाढ़ी पोछ लेती महाराज ले जाए नी घोड़े कपड़ा पहने थी लीडर ले जाए नी कब पागड़ी बांध लेती क्यों नायक ले जाए नी और मैं संस्कृति संस्कारम चाहे वो चाहो तो काही काही कर सका था ये संत कूरच का तो अंदर संत कूरेणो अंदर मुंडे में थी निकली जोड़ बात उधर भाटा फूट जो को तो फूट जाओ जैसे संत रेणो ये हम रामराव महाराज ने देख मिले था हम ये बात रामराव महाराज ने देख मिले था और उदाहरण अपन जिले में कतरा को चाल मिलो राजशेखर रेड्डी ने 2000 जून तारीख दादा बोपसवली तांडेर में भाषण में रामराव महाराज को काय को ये देश मुख्यमंत्री कौन हुए को हमारे कैसिडे राजशेखर रेड्डी सेकंड टाइम मुख्यमंत्री हुए तो भगवान ने कहीं कहीं को 3 मीनार में रहने के हुए जमीन के भाषण को रामराव महाराज 2 मीनार में राजशेखर रेड्डी नगर हम देख मिले तो आग कतरा करो रामराव महाराज ने कतरा ही करो मैं तमें संते हो ना तमार कहीं में टिंगिल को नहीं कर रो मैं तमारी कहीं को नहीं कर रो तम जैसे संत रहो तमार मुंडे में थी निकलो जो बात भाटा पूछे जैसे संत रही है तो आज आंग कहीं कहीं चालिए भगवान रामावतार घरियाणो सारे भारत में करोड़ों घरियाणो रामावतारो सारे भारत में करोड़ों पोरिया गडेर में सेवादास महाराज ने अग्नि संस्कार की दो जना एक रात के तो कुछ मैं चौथा अवतार में ये पोरिया गडेर में जन्म लियो बच्चे और काम कर लियो मार भक्ते घर में ढूंढ लियो के कोतो कुछ वो रामराव महाराज 1935 में तो जाके ऊपर आन अपन दीटे के जगह में कहीं से तो मैं एकच करो छो अपन गादी एकच गादी अपन महाराज पोरिया गडेर गादी एक रामराव महाराज गादी हजारों गादी अपन धोखे जेनी हजारों कन जाहिर जेनी तमें मैं एक बात करो छो हमसे आता बेटे जोर से जतरा भी संत साधु था हमसे रामराव महाराज सेवा बाहर मचकुड़िया था रामराव महाराज सेवा बाहर भिखारी था हम केरी घर मांगन भीख मांगन अहवाल था तम घालो या मत घालो पर तुम्हार कतरी कितना हमार लार मत लगाड़ो जो तुम्हार कतरी कितना हमार लार मत लगाड़ो जो ये मैं कह रहा हूँ दाढ़ी तुम्हार यूट्यूब में देख रहे था तो भाषा में देख रहे था अपन जाते रहो शान रखाड़ो अपन धर्मे रो शान रखाड़ो जे धर्मे पैदा होता आदमी वो धर्मे शान न रखाड़ो वो न जांगर कच वो न जांगर कच वो कोई मीरा के नहीं हम दूसरे धर्मे में हमार श्री गुरुभ्यो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः संत सेवालाल महाराज की तपस्वी रामराव महाराज की बाबू सिंह महाराज की ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వేదికను అలంకరించినటువంటి మరి అర్బన్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి భూపతి రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా బాబా సింగ్ మహారాజ్ గారికి బద్యానాయక్ గారికి అదేవిధంగా విలోజీ నాయక్ గారికి ఈ యొక్క మల్కాపూర్ ఆలయ కమిటీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ భవానీ సంత్ శివలాల్ మహారాజ్ తపస్వి రామరావు మహారాజ్ వారి యొక్క అనుగ్రహ ఉంది కాబట్టే ఈ మల్కాపూర్ జత్ర అంటే ఉగాది అంటే ఎక్కడ చూసినా ఏ తండలో ఇంత జరుగుతుందో లేదో కానీ మల్కాపూర్ లో జరిగే తండకు రామరావు మహారాజ్ గారి యొక్క ఆశీస్సులతో అప్పుడున్నటువంటి తండ కంటే ఇప్పుడు రామరావు మహారాజ్ గారి యొక్క ఆశీస్సులు ఆయన పాదం పెట్టినటువంటి విషయంలో బంగారం అవుతుంది మల్కాపూర్. అందుకే మన యొక్క ధర్మము ఈ యొక్క సంవత్సరం కూడా విశ్వస్వనామ సంవత్సరం కాబట్టి తల్లిదండ్రుల మీద విశ్వాసం ఉంచుకోండి. గురువు పట్ల మనకు గురువు లేదనుకోకండి. మనకు సంత శివలాల్, రెండవ భాగంలో రామరావు మహారాజ్, మూడవ భాగంలో బాబూ సింగ్ మహారాజ్. మనం గురువు పట్ల ఎంత విశ్వాసం పెట్టి గురువుని నమ్మి మనం ఎంత ముందుకెళ్తామో అంత మనకు మేలు జరుగుతుంది. అదే విధంగా ధర్మం అనేటువంటిది ధర్మానికి వినండి. ధర్మం అనే మన మార్గంలో ఎవరు ధర్మం ఆచరిస్తున్నారు, ఎవరు ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నారు, ఎవరు ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నారు, ధర్మో రక్షితి రక్షిత అన్నారు. ధర్మం పట్ల అవగాహన కలిగి ధర్మాన్ని నడిపిస్తూ మన ధర్మాన్ని గోర్మాటి వంజా
పరివార ధర్మాన్ని, సంత సేవాలాల్ మార్గం చూపించినటువంటి మార్గాన్ని, మన యొక్క సనాతన ధర్మము ఋషి ధర్మాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆచరణలో ఉంచుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఇంకా ఇక్కడ అక్కడ పోవాల్సిన పని లేదు. మన ధర్మం, మన జెండా, సంత శివలాల్ మహారాజ్ జెండా, అమ్మవారు భవానీ మాత యొక్క జెండా కింద మనమంతా వింతి చేసి నమస్కరించేస్తే ఆ అమ్మవారి యొక్క శివలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క ఆశీస్సులతో మన దారిద్రము, మన గాచారము, గ్రహాలు ఈ రోజు బాగుంటేనే బాగుండవు, అన్నీ కూడా సెట్ అయ్యేది భగవత్ అనుగ్రహ, సద్గురు అనుగ్రహం ఉంటేనే మంచి జరుగుతుందని కోరుకుంటూ, ఇంకా ఈ మల్కాపూర్కు ఉన్నటువంటి విషయంలో ఉన్నత స్థాయి పిల్లలు కూడా మంచి స్థాయిలో ఉండి మరి అనుకూలమైనటువంటి గవర్నమెంట్ జాబ్లతో ఇంకా ముందుకెళ్లాలని మేము ఆశిస్తూ, సర్వే జన సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సంత శివలాల్ మహారాజ్ కి జై, శ్రీ రామరావు మహారాజ్ కి జై, జై జగంబే మాతా కి జై. స్వామి గారు మీ యొక్క शिवे शादी के शरणी त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते. विद्यावंत यशोवंत लक्ष्मीवंत धनंकरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो देहि. पत्नी मनोरमा मनोवती शरणम तारणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्रम. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः. पुऱ्यागडचा गोरुरी काशी ऊतोडाचा यम घडेरी फाशी. भगवान से गुरुदेव बड़ा है, गाव वेद पुराण सहज हरि की कृपा है, गुरु के घर भगवान. चला चले वास करेवा आदिशक्ती माता कुल स्वामिनी जगत व्यापी जग कल्याणी ये जगेन पोसेवा माता जगदंबा तुळजा मतराल हिंगळाज कालिंका महिषासुर मां भवानी साती भवानीना वंदन करताळी गोरुरो कैवारी जेरे नामे मावडी शक्तीचा आका भारत देशे गोर समाजना भाव भक्तरो मार्ग बतावाळो समाजना जागृत करेवाळो भगवान श्री श्री सद्गुरु सेवालाल बापुरे आशीर्वाद देती. आज भगवान सेवा भायारो वंश परंपरा गादी चलावाळो आपले सेरे हायते मा सेरे रोमे रोमे मा सेरे घटे घटे मा वास करेवाळो चैतन्य शक्ती धर्मगुरु रामराव बापुरे आशीर्वाद देती. आज मलकापूर ग्रामवासी उगादी जात्रा महोत्सव रो आपले जात्रा कार्यक्रम में सारो आपले मतदार संघेरो एमएलए साहेब उपत रेड्डी साहेब आज कार्यक्रम में घणो मोठो और योगदान सा हवा से तर आंध्रा में तेलुगु गेले ते साहेब घणो मोठो निधी दिनेचा 10 कोटी लाख रुपया वो तो एक मंडप में सारो दिने आज हर वाते सारो दिने राजी देवाळो छ. रामराव महाराज की और हमारे ये कार्यक्रम में सारो हमारो महाराज श्री कृष्ण पीटर कृष्ण महाराज जी आज कार्यक्रम में उपस्थित था. हमारे आज कार्यक्रम में सारो हमारे एमएलए साहब साथे में चतराई गई से और से प्रतिनिधि था तम से उपस्थित छो. हिंदी में बात करो और सब महाराज जी के साथ में है. वैसे हमारे से सेवा भाई भक्तों आज मलकापुर हमारो चेयरमैन मुनीजी नायक साहब रामराव बापुरो भक्ता बधु नायक डॉक्टर बिलोगी लोकिया नायक तमाम हमार रावजी नायक आते से रवि नायक तत्राई के मलकापुर नगरी से नायक कारबारी डाय साणे से समाजे से भाविक भक्त लोग बसे हमार दीक्षा बाबू
आज तुम्ही दीक्षा घाल रेचो की रामराव बापूर वचनरा कि आज देशे में भारत देश साधु संतेरो देश सा ये देशे में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत वेन चले गए पण संतेर महिमा मोठ रचा संतेर शक्ती अफाट रचा संतेर जे बोल रचा आज अनमोल सा हमार समाज में भगवान सेवालाल महाराज 86 वर्ष हो गए आज और बोल अनमोल सा सेवा भायार बोल भद्रे रेचा सेवा भाया बचन बोलो सल्लो गौरववान बड़े बड़े माया में फसरे करने युवा अवतार मारो समाज वनवासी समाज सा जंगले में खोळा में रणे में रेवाळो समाज सा ये समाजना दीक्षा दे सारू सेवा भायरे पावले पावन मिळतानी रामराव बापू सारी देश भ्रमण करतानी समाजेन जागृत किदो मराठा समाजेन कसा एक शिवाजी ने होती थी सबकी सुनता होती थी गोर समाजे में एक रामराव बापू जर तो ये समाजेरो काही फरक होती ना रामराव महाराज की जवाहरलाल महाराजेरो नाम देश परदेश में एक रामराव बापू जागृत किदो छ हमाल आपण बदून नाको कि रामराव बापू केतो तो तिन्ही देव एक पालेम रिय तना रामराव बापू चलो गो 12 महीना माई ये मलकापुरेवा 70 लाखेरो रामराव बापू देव बांधेच कवडा भाग्यवान छ भाग्यवान तो छ भाग्य से कोई बात मिले नहीं भगवान का छ मंगे उसको मिलता नहीं खुशा माल खाता नहीं वगन की बानी बोलता नहीं सच को कोई छाटते नहीं सत्यन कोई छाटे नहीं मलकापुरेवा सब धर्म की चाल रेचा नेकी ती चाल रेचा कारण आज होने सारे देशे में जे जेकार हो रोचा तो माई जान देखो साक्षात रामराव बापू बैठो छ जना हम मूर्ति बेसार रहते हैं तुम्हारे निजामाबाद जिला रो एमपी साहब बापू लटा हाथ लगाओ ये लटा बापू रो छगाई के लागो रामराव महाराज की हाथ लगाओ ये लटा बापू रो छगाई के लागो हम पे के लागे बापू रो छापो को तो आत्रा जागृत रामराव बापू बैठो छ आज एक रामराव बापू देश बेसे में सारी भगवाने ना पे ना जागृत किदो छ आज हमारा ये जगह पर आज हमारे सनातन हिंदू धर्मेरो आज पहिलो जे छ उगादी मग आपण उगादी जे कथा गुढी पाडवा ही पहिलो हिंदू धर्मेरो पहिलो सण छ आणि रामराव बापू आता ही जे आवडा झाड लगायचं ही झाडे ना पानी देवा हमारे जतराई गए मलकापुर हमारो गंगाराम नाग शिवराम नाग से चले गए पण आज वो भाग्यवान र जे जुने लोक रामराव बापूर भक्त ओखडे भाग्यवान र ओनेर भाग्यती ओनेर बाल बच्चा ती वेळ चलारेच तो कबडा भाग्यवान छ भाग्य से कोई बात है नहीं तुम हनुमान समझो कि भगवान जैसा करा साक्षात भगवान मंदिर में विराजमान कर रहे तो आपण आपण यानी बाप जन्म दे मिलेचा आपण कसे सारो जन्म दे मिलेचा आपण हातेती कोई कामेरो विकास व्हायची आहे आपण हातेती गोर गरीबेरो दुखे सुखे में सहभागी व्हायची आहे और तो यानी बाप आपण जन्म दे मिलेचा हमार काही लोग निशादी बर्बाद व्हायचा रामराव बापू रो बाप परशुराम बापू अंगणी केलो तो बीड़ी तमाकू चुटा गांजा शराब पेर छेचा करन दारू सिंधी पेर छेचा करन आज जे लोग रामराव बापूर कार्यम चाले हुए जे काही दारू छोड़ते नहीं हुए आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग भरली दे अत्रा आशीर्वाद सा तम सेवे आता आजे रे यात्रा महोत्सव है हमारे एमएलए साहब महाराज साहब से साधु संत आजे रे हमारे ये नगरी माता ने आजे रो उगादी रो तम सेवे और कार्यक्रम किधे हमारो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब छ वो आपण कपड़ा का घालो कि मार देकर अंगेर साल मलकापुरे में कमीत कमी 100 लोग तरी कपड़ा घाली असो और उद्देश्य वो साथों साथ
हमारो लुटियाना है कपड़ा कोणी घालो कोण उपास उपास कपड़ा घाले गायचं गव्हर्नमेंटर म्हणच्याचू वसो हमारो एक आता बाबू सिंह नायक गौरारामी वाळो वही कपड़ा कोणी घालो पर दीक्षांत उन काय के मेलेचा मन में चंगा तो काटोटी में गंगा मनी नाही भाव तेवढा मला पाव देव बाजारचा भाजीपालो छेचा देवेन भक्ती करणलो आजच्या मार्गाती चालो आज एवढा जत्रा महोत्सवमय देश परदेशाती आतानी जत्रांत महाप्रसाद लेरेचो ये महाप्रसाद लाभ लो जत्रा उत्सव रो साले साल ये जत्रांतम सेवे नाळो हम भी आया आणि रामराव बापुरो ये सारी तमाम निजामाबाद का महाराष्ट्र जिल्हा में घोड़ो मोटो रो आता सारी धन सा ये थने ना तंग के खाना पर मन के नहीं खाना बापू के मेलोचा तंग के खाना पर मन के नहीं खाना थापन खाओ आयु आओ तमे ना दालन बाटी चमचा बरोगी धापन करिए जे हमार ताने में हमारे जैसे युवा पीढ़ी वा डॉक्टर इंजीनियर जे काही तुम्हें वाता कचा नायक साहब बदू नायक सहित वो बातें झलो खराब बात छोड़ दो अतराज माँ आगे रे माँ अपने गुड़ी पड़वा निमते थी तमाम सारी आंध्र प्रदेश तलावे से गोड भाई ना आज ही गुड़ी पड़वारो तमें सेना माँ शुभेच्छा तुझो आणि माता जगदम्बा सेवा भाया रामराव बापू तमार कमा में बरकत दिए तमने धापन आई वालो बाटी खराया अतरा आशीर्वाद देता है माँ रजा लुचू जय सेवालाल जय मरियामा जय रामराव बापू डिक्लेर करावं छे आजी आगे तांडे एक लाइट है वो तांडे डेवलपमेंट बारे में गुडी बारे में सार एक 5 मिनट वादे करे पछे से नान खाओ दसगा रूरल एमएलए गाరు మాట్లాడాల్సిందే కోరుతున్నాం रामराव महाराज के जगदंबा माता के మీకందరికి కూడా మరి మల్కాపూర్ తాండాలో ఈ రోజు ఉగాది పర్వదిన సందర్భంగా 28వ సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని 29వ సంవత్సరంలో అడుగెడుతున్నటువంటి మన మల్కాపూర్ తాండా జగదంబ మాత శివలాల్ మహారాజ్ యొక్క ఆలయ ఉత్సవాలలో నేను భాగస్వామ్యం కావడము మరి నాతో పాటు మరి పెద్దలు శ్రీ శ్రీ బాబు సింగ్ మహారాజ్ గారు మన పౌరాదేవి పీఠాపతి పెద్దలు అదేవిధంగా బాబు పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ గారికి మరి అదేవిధంగా బంజారా మన కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆల్ ఇండియా బంజారా సంఘం బద్య నాయక్ గారికి మరి టెంపుల్ చైర్మన్ అయినటువంటి ముని నాయక్ గారికి అదేవిధంగా మన తమ్ముడు రమేష్ మన రాజు నాయక్ గారికి యాదగిరి గారికి మరి డాక్టర్ విలోజీ నాయక్ ఆయన మా స్టూడెంట్ ఉండే సో విలోజీ నాయక్ గారికి మరి నాతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి వచ్చినటువంటి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఉప గంగారెడ్డి గారు పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ గౌడ్ గారు అదేవిధంగా మరి మన మండల అధ్యక్షుడు ఎల్లయ్య గారు అదేవిధంగా బాగారెడ్డి గారు మరి భాస్కర్ రెడ్డి గారు తమ్ముడు నరేష్ చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా మన హనుమాన్లు కుమారెడ్డి గారు విద్య వీళ్ళందరూ కూడా దత్తు గారు మన వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చినటువంటి సోదరులకు అందరు కూడా నమస్కారాలు రామ్ రామ్. ఈ మల్కాపూర్ తాండా అంటే నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం. నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇక్కడ నాకు దొరికినటువంటి గౌరవం కానీ ప్రేమ కానీ ఇంకా వేరే ఇక్కడ తాండాలలో దొరకదు. నేను ఎందుకంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీలో దగ్గర 150 తాండాలు ఉన్నాయి చిన్న తీసుకంటే అన్ని తాండాలు చిన్న తాండకాలను కూడా నేను తిరిగిన గత ఒక 15-20 సంవత్సరాల నుండి. కానీ ఈ మల్కాపూర్ తాండ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం నాకు. ఎందుకంటే అప్పుడు 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమం కానుండి మొన్న 2023లో ఎన్నికల వరకు కూడా నేను ఎక్కడైనా కానీ మరొక నిజంగా అంటే జిల్లాలో ఒకటి ఉంది మల్కాపూర్ తాండాలో జగదంబ మాత గారి శివలాల్ మహారాజు ఇక్కడ మొక్కిపోతే ఏది మొక్కుతారు అవుతుందని నిజంగా కూడా ఇక్కడ మొక్కి ఆ రోజు నేను పోయినాను. మీ అందరి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాను. మరి మల్కాపూర్ తాండా వాసులు ఎక్కడైతే ఏ పార్టీకి ఓటేసి మెజార్టీ ఇస్తారో ఆ పార్టీ మన నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో గెలుస్తారు. మీ ఆశీస్సులు తీసుకున్నాను. మీరు అందరూ దీవించి మరి నన్ను గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపించారు. ఇలా మీ ముందర నేను ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డ తర్వాత మరి మీకు అందరు కూడా ముఖ్యంగా ఈ ఉగాది
సందర్భంగా మీకు అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈ పండుగ సందర్భంగా మరి మీకు అందరు కూడా ఈ శుభ సందర్భంలో మీకు ఆయుష్ ఆరోగ్యాలు మరి పాడి పంటలతోని బాగా పంటలు పండి మరి అదేవిధంగా సుఖశాంతులతోని మల్కాపూర్ వాసులందరూ కూడా ఆనందంగా దీవించేటట్టు ఆ దేవుడు మీకు దీవెన ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మరి మీ పిల్లలందరూ కూడా బాగా చదువుకొని మరి ఉన్నత స్థానంలో ఉండి మన గ్రామానికే కాకుండా ఈ ప్రాంతానికి కూడా మంచి పేరు తెస్తూ మరి ఈ ప్రాంతానికి దేశానికి సేవ చేస్తారని చెప్పి మీ పిల్లలకు కూడా మరి ఆ దేవుడు దీవించాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ తాండా యొక్క అభివృద్ధి ఇవాళ నేను మనం గెలిచి 15 నెలలు అయింది. 15 నెలల్లో 4 నెలలు దగ్గర మనకు ఈ ఎన్నికల కూడా పోయింది. ఒకసారి 2 నెలలు మరి మన పార్లమెంట్ ఎన్నికల గురించి, అదేవిధంగా మళ్ళీ మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల గురించి. ఇవాళ నేను మన గ్రామానికి ఏమేమో చేస్తామన్నది నేను ఒక నిమిషం చెప్తాను. ఇక్కడ మనకు డైనింగ్ కొరకు మనకు ఒక షెడ్ వేసుకున్నాము, అదొక 4 లక్షల రూపాయలు. పంప్ సెట్ ఇచ్చినాము 2 లక్షలతోని. అదేవిధంగా ఒక హైమాస్ లైట్ ఇచ్చినాము ఇక్కడ సెంటర్ లో, అది 1,50,000 రూపాయలు. అది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు కింది తాండా రోడ్డు ఇక్కడ రోడ్డు ఉన్నాయి కదా, ఆ రోడ్డు కూడా లైటింగ్ కావాలని చెప్పారు. ఆ లైట్ గురించి కూడా మరి 2,20,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నుండి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాగానే మనకు అయిపోతుంది. అది కాకుండా సీసీ రోడ్డు ఒక 5 లక్షల రూపాయలు. తర్వాత అమ్మాదర్శ పాఠశాల కింద మరి 4,97,00,000 అంటే ఒక 5 లక్షల రూపాయలు. మొత్తం ఇప్పటి వరకు మనము 19,67,000 రూపాయలు మనం ఈ మల్కాపూర్ తాండాకు ఒక సంవత్సరంలోనే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ ఉగాది పూట మరి దైవ దర్శనం చేసుకొని మరి రామారావు మహారాజు దర్శనం ఇక్కడ నేను చేసుకున్నాను 2 సార్లు. ఇక్కడ మన నిజామాబాద్కు చాలా సార్లు వచ్చారు. నేను అప్పుడు 2-3 సార్లు రామారావు గారి మహారాజు గారి దర్శనం కూడా చేసుకొని పాదాభివందనం చేసి మరి వాళ్ళ ఈవెంట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ కూడా మీతో పాటు ఉగాది సందర్భంగా మరి ఇక్కడ దేవి దర్శనం చేసుకొని మరి మహారాజ్ దర్శనం చేసుకొని తర్వాత ఇక్కడ భోగపండాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది నిజంగా నాకు అదృష్టం. ఇది ఇవాళ ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్కంప్లీట్ ఉందో ఇప్పుడు మనకు షెడ్ వేసుకున్నాము 4 లక్షలతోని. సరే ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ వెనక ఇంకా కిచెన్ కావాలన్నారు, ఇంకా వెనక కొంచెం ప్లేస్ కావాలన్నారు, మళ్ళీ దానికి ఫ్లోరింగ్ కావాలన్నారు. ఇదంతా కూడా ఎంతైనా కానీ దాని ఎస్టిమేషన్ ఏమిస్తాము, అది ఎన్ని లక్షలైనా పర్వాలేదు దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ పైన మనం స్వామివారితో మహారాష్ట్ర పోయి అక్కడ కూడా భోగమండలంలో పార్టిసిపేట్ చేసి మరి ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం కూడా చేసుకున్నాం. అక్కడ కూడా చూపించారు. మరి మనకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలి, కొంచెం పునాది దెబ్బతిందన్నారు. దాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా చేసుకుందామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇదే కాకుండా మల్కాపూర్ గ్రామంలో మీకు అందరు కూడా తెలుసు, ఇవాళ మనకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏ గ్రామానికి ఇయ్యనంత మీ గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తాం. ఇవాళ ఎవరికి ఇండ్లు లేకుండా మల్కాపూర్ తాండాలో ఇల్లు లేని వారు ఉండకుండా 100% అందరికీ ఇల్లు కట్టిస్తాం. ఇల్లు లేని వారికి ఒకవేళ జాగా లేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో స్థాపించినటువంటిది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా ఇన్కంప్లీట్ ఉంది. మనకు జాగా లేని వాళ్ళకు ప్రాపర్ లేని వాళ్ళకు దాంట్లో అలాట్మెంట్ ఇచ్చి అది కూడా కంప్లీట్ చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇదే కాకుండా మీకు అన్ని విధాలుగా ఇవాళ నేను వచ్చిన తర్వాత మన నిజామాబాద్ రూరల్ నుండి ఆర్ఎస్ నాయక్ గారు మా బ్రదర్ ఆయనకు జిల్లా లెవెల్లో DCMS చైర్మన్గా ఇవ్వడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారి జిల్లా పోస్ట్ ఒక బంజారా బిడ్డకు. అదేవిధంగా మొన్న అసెంబ్లీలో బంజారా దాని గురించి అంటే మన భాష గురించి మరి మన బోర్పల్లి గురించి మరి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి ఏకగ్రీవంగా మేము తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది. మన భాషను గుర్తించాలా, మన దాంట్లో చేర్చి మన భాషను గుర్తించాలని చెప్పి ఇది కోరడం జరిగింది అసెంబ్లీ ద్వారా. ఈ విధంగా మీకు 10% రిజర్వేషన్ కూడా పెంచడం జరిగింది. మొన్న మనకు తెలుసు మీకు క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అయింది, మనకంటే కులగణన జరిగింది, సమగ్ర కులగణన జరిగితే ఆ జనాభాలో మీరు తెలంగాణలో ఇంతకుముందు మనకు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6% ఉండేవాళ్ళం,
ఇవాళ తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత మీ జనాభా ఎక్కువ ఉంది మన తెలంగాణలో, కాబట్టి అది 10%, 10.34 ఏదో ఉన్నది, 10 చిల్లర ఉంది. కాబట్టి మీకు 10% రిజర్వేషన్లు అన్ని రంగాలలో, రాజకీయంగా అదేవిధంగా విద్యా ఉపాధి రంగాలలో కూడా 10% రిజర్వేషన్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మరి పేదల పార్టీ, మీకు అందరు కూడా తెలుసు. ఇండ్లు కట్టించినా కానీ, మరి ఇవాళ భూములు ఇచ్చినా కానీ, ఇవాళ ఇంకొక కూడా స్కీమ్ తెచ్చినాం మనము. ఏది బంజారా ఇందిరా గిరి నివాస్ అని, గిరి యోజన అని. దాంట్లో ఏదైతే పోడు భూములు ఉన్నాయో దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఇంకా అవసరం ఉంటే సోలార్ పంపులు ఇచ్చి ఆ ఏరియాని మీకు అందరూ కూడా మళ్ళీ 6 చట్టం కింద మీకు పట్టాలు ఇచ్చి ఈ భూములు మీకు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని చెప్పి ఇది ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 10-15 నెలలు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినాయి. కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక పండుగ వాతావరణంలో మనందరం కూడా ఒక శుభదినంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కువ రాజకీయాల జోలికి పోకుండా కాకపోతే ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భం మీకు అందరు కోరుకునేది ఒకటే, మీ యొక్క ఆశీస్సులు, మీ యొక్క ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా మా మీద ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, తప్పకుండా ఏదైనా కానీ ఈ మల్కాపూర్ గ్రామం అభివృద్ధిలో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని మీకు అన్ని విధాలుగా నేను మీ యొక్క బిడ్డగా, మీ యొక్క తమ్ముడుగా అన్ని విధాలు మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఏమంటారు? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ పోడు భూముల సమస్య కానీ ఇంకా ఏ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సమస్య ఉన్నా ఇప్పుడు మనము ధరణిని తీసేసి భూభారతి చట్టాన్ని తెచ్చినాం. అది తెచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక 15-20 రోజులు దాని గైడ్లైన్స్ వచ్చి అది చట్టం అమల్లోకి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా మన గ్రామ పంచాయత్ ఆఫీసర్లని మనం రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ హెల్ప్తో ఒక 1000 మంది సర్వేయర్లను కూడా మనం రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్. సో ఇప్పుడు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ప్రక్షాళన అయిన తర్వాత అవసరం ఉంటే ఫారెస్ట్తో రెవెన్యూతో కలిసి ఒక కంబైన్గా సర్వే చేస్తాం. సర్వే చేసి మీ భూములు మీకు ఖచ్చితంగా మీకు టైటిల్ సపోర్ట్ ఇప్పిస్తాం. ఆ భూభారతిలో మనం ఏదైతే తెచ్చినామో దాంట్లో అన్ని కూడా అంటే కాలం ఉంది, 40 కాలం ఉంది, 60 చట్టం కింద ఉంది. సో భూమికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా తప్పకుండా తీరపోతా ఉన్నాయి. కొంచెం ఓపిక పట్టండి, ఒక 3-4 నెలలు మన ఒక 1 year డ్రైవ్లో అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారం మీకు ఏం చేయాలో అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కామారెడ్డి జిల్లా అరణ్య బంజారా సేవా సంఘం బజ్జానాయక్ అన్న గారికి, అలాగే గుడి చైర్మన్ ముని సేవా గారికి, వేదిక పైనటువంటి పెద్దలు ముప్పై గంగారెడ్డి అన్న, మరి అలాగే ఎల్లన్న, అలాగే శేఖర్ గౌడ్ అన్న, రాజునాయక్ సార్, ఇంత మంచిగా నిర్మించినటువంటి పెద్దలందరికీ 2 విషయాలు. జగదంబ మాయికి, సంత శ్రీ సేవలాల్ మహారాజ్ కి, తపశ్రీ రామరావు మహారాజ్ కి. 2 నిమిషాల్లో మొత్తం ప్రోగ్రాం అయిపోతుంది. మా బంజారాలకి కష్టం ఏర్పడుతుందో ఆ రోజు ఒక అవతార రూపంలో, మొదటి అవతారం ధనుసాద్, ఇప్పుడున్న లాహోర్ పంజాబ్ పాకిస్తాన్లో మొదటి అవతారం. రెండవ అవతారం సురాసాద్ మేవాడ్ రాజ్యంలో. మూడవ అవతారం సేవాదాస్. 4వ అవతారం మేము కళ్ళతో చూసినటువంటి రామరావు మహారాజ్. ఈ 4 అవతారాల గురించి రాత్రి మా వసంత నాయక్ అన్నగారు గారు, సేవా గారు కావచ్చు, భజన మండలి గారు మా అందరికి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్క అవతారానికి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది. మొదటి అవతారం కరువు పడి అందరూ బంజారాలందరూ విచ్చలవిడి అయినప్పుడు అందరూ ఏకదాటిపై వస్తే కానీ మీరు బాగుపడరన్న ఒక సందేశంతో తుమ్మిడి పతాతాని ఏక్ కర్తాని, ఒక అవతారానికి 300 సంవత్సరాలు పట్టేది. ఒకసారి ఒక అవతారం వచ్చిన తర్వాత 300 సంవత్సరాల పాటు నా బంజారా సోదరులందరూ కూడా తను ఇచ్చిన లైట్లో రాజ్యాధికారం వైపు వెళ్ళి మళ్ళీ నాశనం అయ్యే టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకో అవతారం ఎత్తుతుంది. ఆ అవతారాన్ని ఇప్పుడు ఏదైతే మేము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బద్యనాయక్ మహారాజ్ చెప్పినట్టుగా ఆ అవతారం కోసం వేచినటువంటి మన పీఠాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి బాబు సింగ్ మహారాజ్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే డ్రెస్సులు ఇప్పించి
మా బంజారాలకి ఐటీడీఏ కావచ్చు, నెహ్రూ విఎన్ పాలసీ కావచ్చు, డిఎన్టీ టైప్స్ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటికి కూడా కావచ్చు, మా తండాలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆదుకున్నది మా రోజు. అప్పుడు మేము వారినందరినీ కాంగ్రెస్ కోట మా మల్కాపూర్ తండా మా వైపు చూసిన ప్రతి ఏ రాజకీయ నాయకులైనా సరే అన్యదా మనసా వాచా కర్మణ మా తండాలని కనుక ఏ పార్టీ అయినా సరే అమాయకులుగా భావించి ఈసారి మా పాత కాంగ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తారు మా వాళ్ళకి అని ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న బంజారాలందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా కాంగ్రెస్ గారికి ఈరోజు సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది మా బంజారాలు. అది మేము నిస్సందేహంగా చెప్తున్నాం. కానీ బంజారాలు ఎవరు అమాయకులు కాదు. ఈరోజు 230 గుడిలు మా పూజారులందరూ ఇక్కడ నారాయణ మహారాజ్, శివరాం మహారాజ్, చరణ్ మహారాజ్, ఈరోజు 200 మంది పూజారులు, వాళ్ళందరికీ కూడా 170 మందికి ధూపదీప నైవేద్యం వస్తుంది. ఇంకో 52 మందికి రావట్లేదు. మా పూజారులు ఎవరు కూడా ధనవంతులు కాదు. వాళ్ళకు ఒక 5 రూపాయలు లేవు, చిరిగిన బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ధర్మాన్ని మా జనాలు ఇంకొక ధర్మంలో చేరకుండా వాళ్ళు మాకు రోజు ఆశీస్సులు ఇస్తూ ఈరోజు మేము ఈ మొదటిసారి 11 రోజులు మాత్రమే అయిందినని నా సేవాదాస్ జపాన్ని ధరించి ఈరోజు నా జనాల మధ్య తిరుగుతుంటే నాకు అనిపించింది ఎవరు కూడా అమాయకులు కాదు మా వాళ్ళు. ప్రతిరోజు ధ్యానం చేసి ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఏ ప్రభుత్వం ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏం చేస్తున్నారన్నది చర్చా వేదికగా సాగుతుంది. మీ మీద మా తండా ప్రజల ఆశీర్వాదం ఉంది. మొదటి సంవత్సరంలోనే 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఇంకా 4 సంవత్సరాలు మీరు మమ్మల్ని కళ్ళలో పెట్టుకొని చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సభా వేదికగా 8వ షెడ్యూల్లో మా గోలిని పెట్టాలని రెజల్యూషన్ పంపినందుకు గాను మళ్ళీ మా బంజారాలందరూ కూడా केशुराव मोराव मोरे लायकरन आशीष करते हुए अपन गोर समाज भटको मत अपन गादी एक चक्कर विद्याभ्यास कहो जाबर भैया महाराज कोई आगम मत करो एमएलए साहब अतरा टाइम देता है आज उगादीदार कतरा को गाम छोड़ता है अपन गाम में आया भटको मत भटकन अपन इज्जत मारो काढ़ो मत आज एक दाड़ बुकरो तो काई नहीं महाराज हम कहते हुए जो संत साधु लोग మా పీఠాధిపతికి కులాభిషేకం చేద్దాం ముందు నుంచే కొంచెం గడబడిగా ఉంటే అయినా హనుమాన్ దీక్షదారులందరికీ ఇంత ఓపిక ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మేము సేవా దీక్ష ఉన్న హనుమాన్ దీక్షలందరూ కూడా కులాభిషేకానికి ఒక 2 నిమిషాలు ఉంటారని ఆశిస్తూ మీరు వచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. కొంచెం సన్మాన ప్రోగ్రామ్ ఏమన్నా చూస్తారా?